Hello students, welcome on my channel Als with Sonu. Hope you all are doing well. So आज का अपना टॉपिक है जी how to easily locate true false not given in IELTS reading. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ true false ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ जो लाइक मैचिंग इन्फॉर्मेशन लिस्ट ऑफ हेडिंग सारा कुछ करके दिखाऊंगी कि कितना तुसीं रीडिंग नूं वधिया बैंड स्कोर लैके ठीक है सॉल्व कर सकते हो ठीक है। सो प्लीज़ पूरी वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। वीडियो थोड़ी जी लंबी हो जाएगी क्योंकि विच मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दसूँगी एंड सॉल्व करके भी दिखाऊँगी ठीक है, उन्होंने इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊँगी। सो विदाउट स्किप फुल वीडियो देखियो। सो ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। स्ट्रैटेजीज इदा आ। सब तो पहले आइडेंटिफाई कीवर्ड इन स्टेटमेंट। सो कीवर्ड फाइंड करने भी मेन किस चीज़ से गल की गई है ठीक है। आइडेंटिफाई करना सिमिलर वर्ड इन पैसेज लाइक सिमिलर वर्ड ठीक है। जिस कीवर्ड नूं आपां हाईलाइट किया है ठीक है उन्होंने पेंसिल थले लगा के उन्होंने हाईलाइट कर लेना। सिमिलर वर्ड पैसेज के विच लभना चाहे वो वोकैब होवे चाहे सेम वर्ड दिता होवे ठीक है। उस तो बाद उन्होंने दोनों नूं मैच करना है। उस तो बाद देखना आ सेम आ सिनोनिम दिता होया उहदे ओपोजिट दिता होया जां उत्थे कोई मैच ही है नहीं उस कीवर्ड का ठीक है। उस तो बाद डिसाइड करना जिहड़ी स्टेटमेंट आ ट्रू आ फॉल्स आ जां नॉट गिवन आ। सो ठीक है इस 5 हुंदे आ। उस तो बाद हुंदे आ इंपॉर्टेंट पैटर्न की हुंदा ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चनस का। सब तो पहलों पैराफ्रेजिंग ठीक है। समटाइम चांस होंगे रीफ्रेस किया होंगे बिकॉज उत्थे वो कैब यूज़ की होंगी कीवर्ड के लाइक इधर वर्क लिखा उधर एम्पलॉयमेंट लिखा। सो आप वर्क लभते रह जाते हैं तो उन्होंने कुछ होर ही लिखा होंगे ठीक है। एक होंगे सिनोनिम या ऑपोजिट। बेस्ट वे क्या उन्होंने लुक करन दा कीवर्ड को देखो ठीक है, वह सिनोनिम यूज़ किया होया किते जां उहदा कोई ऑपोजिट कोई यूज़ किया होया है ठीक है। सो एक होंदी आ एक कॉमन मिसटेक होंदी है ठीक है जिहड़े स्टूडेंट्स मोस्टली कर जाते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फॉल्स एंड नॉट गिवन दे विच ठीक है। सम टाइम उत्थे ना हाफ इन्फॉर्मेशन दी होंदी है दैन स्टूडेंट्स नूं लगता है कि इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है कंट्राडिक्ट कर रही है बट सम टाइम इदां हुंदा है जरूरी नहीं कि जिहड़ा तुहाडा आंसर आ वो ट्रू जां फॉल्स ही आवे। नॉट गिवन भी आउंदा है बिकॉज सम टाइम जिहड़ी आ इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं दित्ती हुंदी पैसेज दे विच। टाइम असी ज़्यादा थोड़ी जी है ना अपनी अंजप्शन लै लैनी अपनी मानतावां लाउण लग पैंदे आ कि इहदा ट्रू हुंदा इहदा फॉल्स। बट प्लीज़ अपनी अंजप्शनस ना लगाओ ठीक है। इन्फॉर्मेशन जिहड़ी दित्ती है उन्होंने लभो दैन ही आंसर लिखो। जिहड़े आ तुक्का लगाउण लग पैंदे आ हाँ तुक्का समटाइम चलदा है बट समटाइम ठीक है जे गलत चल गया दैन तुहाडे सारे आंसर भी गलत हो सकते हैं। सो प्लीज़ पढ़ के लिखो दैन ज़्यादा बैटर रहूगा। एक चीज़ ये भी होंगी है जी स्टेटमेंट्स आ ट्रू फॉल्स दे विच वो समटाइम मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच होंदी लाइक आप फस्ट आंसर सॉल्व किया वो थले दूजा आंसर होंदा। बहुत ही रेयर होंदा है कि जिहड़ा आंसर वो उल्ट पुलट दिते होण कोई किसी पैसेज दे विच लाइक कोई 5th पैसेज दे विच कोई फस्ट दे विच कोई 3rd दे विच बहुत रेयर होंदा है। मोस्टली जिहड़े आ ठीक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच ही आंसर दिते होंदे आ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮ ਮੈਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਓਕੇ। ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करते हैं। सब तो पहले मैं ईजी पैसेज लिया वा उस तो बाद मैं तुहानूं टफ पैसेज भी कराऊँगी हाउ टू लोकेट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ओके। सो सब तो पहले आप इन्हों रीड कर लें कि आप ट्रू फॉल्स के विच की पूछा गया। इन चाइना स्पैम टैक्स मैसेजिंग इज़ अ सक्सैसफुल बिजनेस। चाइना दे विच जिहड़ा स्पैम टैक्स मैसेज आ वो सक्सैसफुल बिजनेस आ। सो ये कीवर्ड्स बनते अपने चाइना स्पैम मैसेज एंड बिजनेस। वर्ड्स वो होंगे जिन्हां ते मेन गल हुई होवे जिन्हां बारे पूछा गया होवे। दैन नैक्सट वन है जी पीपल्स फोन नंबर आर कलैक्टेड
through the use of technology which cannot be readily bought। सो ठीक है, पीपल ਦੇ फ़ोन नंबर कलैक्टेड किए जाते हैं कि यूज़ ऑफ टैक्नोलॉजी विच कैन नॉट बी रेडली बाउट। इन नो अदर कंट्री डू पीपल रिसीव मोर स्पैम टैक्स दैन चाइना। और कोई कंट्री इदा की नहीं कि जिथे कि ज़्यादा स्पैम टैक्सिस रिसीव किए जान होन दैन चाइना तो। ठीक है, इन 2013 द नंबर ऑफ स्पैम टैक्स इनक्रीज कंसिडरेबली टू रीच 300 बिलियन। ठीक है, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ स्पैम टैक्सिस मैसेज आ बहुत इनक्रीज़ हो गए। ठीक है, कितने चल गए 300 बिलियन तक। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ ऑल टैक्सिस रिसीव्ड इन संघाई एंड आर स्पैम। ठीक है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा टैक्सिस कितने रिसीव्ड होए सी संघाई एंड बीजिंग ते। ठीक है, जेह्ड़े कि स्पैम मैसेज आ इन 2011 अमेरिकन सेंट मोर टैक्स दैन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਸੈਂਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੈਨ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸੈਂਡ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਪੈਮ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਆ ਮੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਇੱਕ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਿਸ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੇਜਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਘਾਈ ਐਂਡ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸਿਸ 'ਤੇ। ਸਪੈਮ as every use of mobile phone China is aware their instance annoyance is a roaring trade in China। सो रोरिंग ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਕੈਬ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਰੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਪੈਮ ਐਵਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਅਨੋਇੰਸ ਇਜ਼ ਰੋਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। इन टेंस ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੋਇੰਸ ਇਨ ਰੋਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਟਰੂ। ਆਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕੈਬ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਰੋਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਟਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਇਨ ਟੈਕਸਿੰਗ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਾਰ ਵਿਦ ਇਲੀਗਲ ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਬਾਏ ਗੈਜਟਰੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹਾਈਜੈਕ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਂਸਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਰੈਡਲੀ ਬਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਡਲੀ ਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਰੈਡਲੀ ਬਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਬਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਡਲੀ ਬਾਊਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵਿਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜੀਡੇਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਾਰ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਆ ਬਟ ਕੀ ਆ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਬਾਏ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਬਾਊਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਥਰੂ ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿੰਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੂ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਫਾਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੋ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਿਸ ਦੈਨ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਿਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਸਪੈਕਿੰਗ ਆਫਰਿੰਗ ਡੀਲ ਔਨ ਫਲੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਗੈਟ ਮੋਰ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਿਸ ਮੈਸੇਜ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਰਿਸੀਵ ਮੋਰ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਿਸ ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਚਾਈਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਗੈਟ ਮੋਰ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਿਸ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਅਦਰ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਟਰੂ। ਹੈ ਜੀ ਇਨ 2013 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, 300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸੀਵਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਨ 2013। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ ਟੂ ਰੀਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 300 ਬਿਲੀਅਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਬਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਆਂਸਰ ਹੈ ਟਰੂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਹਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਬਿਲੀਅਨ। ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਮੇਅਰਟੀ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਿਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨ ਬਿਗਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਲਾਈਕ ਬੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੰਘਾਈ ਰਿਸੀਵ ਟੂ ਅ ਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 700 ਐਨੂਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਪੈਰਾਫੇਸ 1/5 to 1/3 ਆਫ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ 1/3 ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਅਰਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਅਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ 1/3 ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸੀਵਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਾਲਸ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨ 2011 ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੈਂਟ ਮੋਰ ਟੈਕਸਿਸ ਦੈਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਲੋਂ। ਸੋਰੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਾਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜੰਕ ਮੈਸੇਜਿਸ ਇਨ 2011। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰਿਸੀਵਡ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। 2011 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟ ਮੋਰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇੱਥੇ ਜੰਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਿਨਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।